SIR ചർച്ചയിൽ ലോക്സഭയിൽ അമിത്ഷാ സംസാരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക്. देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगी. यही आयुक्त के यही सरकार के होते हुए आप कई चुनाव जीते, हम कुछ नहीं बोले, हम पार्टी में बैठकर इसकी मीमांसा की, मगर ये लोग चुनाव आयोग पर प्लीज नो आप बैठिए, आप ठीक है बैठिए. माननीय सदस्य प्लीज प्लीज. मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं. मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है. तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक. मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे. अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को. श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है. इसका जवाब नहीं देते. हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते. मान्यवर, ये चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको वो लोग मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का. चुनाव हारने का कारण है नहीं, मैं अंत में बताऊंगा क्यों हारते हो चुनाव. मैं बताऊंगा मान्यवर, परंतु फिर भी चलो मान ले कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही ये है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया. अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो. आप जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी. ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर. इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं. ठीक है. दूसरी बात, नहीं हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं. वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया. और ये भी हमें बता दीजिए, actually let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाए. मान्य प्लीज, आपने बात की प्लीज. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे माननीय प्लीज, ये भी जवाब दे दीजिए. माननीय गृहमंत्री जी. मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं. मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं. आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी. मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद. मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का. इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं.
प्लीज प्लीज नो माननीय गृह मंत्री जी। गौरव जी बैठ जाइए, नया मुद्दा शुरू हो रहा है। SIR-മായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലാണ് ലോക്സഭയിൽ ഇപ്പോൾ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സജു തോമസ് വിവരങ്ങൾ നൽകാനായി ചേരുന്നുണ്ട്. സജു, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അടക്കം BJPക്ക് അനുകൂലമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം ഉന്നയിക്കുന്നു. അതിനെ ഈ ഭരണപക്ഷം എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു? ചർച്ച എങ്ങനെ? വർഷ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ തീവ്ര പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ നടത്തുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും കോൺഗ്രസിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രസ്താവനകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തെയും പരാജയമാണെന്നും അപഹസിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില വാക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സഭയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വാക്പോരാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അമിത്ഷായും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വോട്ടുകൾ നടത്തിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണെന്നും, ഒന്നാമത്തെ വോട്ടുകൾ നടത്തിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്, രണ്ടാമത്തെ വോട്ടുകൾ നടത്തിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ പോലും സഭകളിലുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകളും ആരോപണങ്ങളും അന്നത്തെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഉയർന്നു വന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഇങ്ങനെ കരുതലിൽ നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷേപമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അമിത്ഷാ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഈ ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നേതൃത്വത്തിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് വലിയ തോതിൽ ഈ SIR എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ മാത്രമായി നിങ്ങൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ കാരണം. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ BJP വിജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചോരിയെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടുകൊള്ള നടന്നു എന്നുള്ള ആരോപണമില്ല. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം പരാജയപ്പെടുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വോട്ടുകൊള്ള ആരോപണം നടത്തുന്നത്. അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലകൊള്ളുന്നത് കൃത്യമായിട്ടാണ്, സുതാര്യമായിട്ടാണ്. രാജ്യത്ത് സുതാര്യമായ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. അതിനെ കരുതലിൽ നിർത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഒരിക്കലും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥിരമായി പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു ഭാഷയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹം സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം വോട്ടുകൊള്ള എന്ന ആരോപണം ഉയർത്തി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള രൂക്ഷമായ ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ കടന്നുകൂടിയ, പ്രത്യേകിച്ച് അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയവരെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് SIR നടത്തിയത്. അതിൽ എന്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് വെപ്രാളം പിടിക്കുന്നത്? രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശം രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി എത്തിയവർക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകില്ല, അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത്. അതിലെന്തിനാണ് കോൺഗ്രസിന് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി. അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വലിയ തോതിൽ പ്രകോപിതനെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി. പ്രധാനമായിട്ട് അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടകയിലെ ആയാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരിയാനയിലെ ആയാലും ആരോപണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ? അമിത്ഷായെ സഭയിൽ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. താങ്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തിയ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടോ? അതിൽ താങ്കൾ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞ മറുപടി, അതായത് താങ്കളുടെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കലല്ല എന്റെ ചുമതല. അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ എന്ത് പറയണം, സഭയിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, താങ്കളല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോർ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് SIR-മായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് 10 മണിക്കൂറാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മുതലാണ് ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച ആരംഭിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോൾ ചർച്ച പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വലിയ തോതിൽ കോൺഗ്രസിനെയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടായി. അതിന് സമാനമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ SIR വിഷയത്തിൽ, വന്ദേമാതരം വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ ആക്ഷേപിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ലോക്സഭയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നത്. വോട്ടുകൾ നടന്നത് കോൺഗ്രസ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്, അതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് റായ്ബറേലിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജയിച്ചതെന്നുള്ളത് രാജ്യത്തിനറിയാം. അതിന്റെ കേസുകൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിക്കെതിരെ വലിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1980 വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എങ്ങനെയാണ് സോണിയാഗാന്ധി കടന്നുകൂടിയത്, 83 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പേര് വന്നത് എന്നുള്ള
നിന്നുള്ള പോലും വലിയ തോതിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടി KC വേണുഗോപാൽ നൽകുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി റോസ് അവന്യൂ കോടതി തള്ളിയ ഒരു കേസ് എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചില പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും വലിയ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സഭയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സഭയിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. SIR-ലും വോട്ടുകൊള്ളയിലുമാണ് ലോക്സഭയിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടരുന്നത്. വോട്ടുകൊള്ള ആരോപണം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചു. അതിന് പിന്നാലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും കാലത്താണ് വോട്ടുകൊള്ള നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട്